वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चों, अज तीजे दिन फिर तुहाडा स्वागत है। तुसी भाई गुरदास जी सेवा सोसाइटी वालों जो एक छोटा जिहा उपराला किया गया है आप बच्चों लई, ये जो समर कैंप जिस विच असीं चाहुंदे हां कि बच्चे साडे जो कौम का भविख होंदे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो समाज नूं एक राह देंदी है। असीं चाहुंदे हां कि साडे बच्चे जिथे दुनियावी पढ़ाई लैन नाल नाल गुरमत नाल भी जुड़न, कि साडे गुरु साहिबां दा इतिहास की सी, उन्हां दा सिद्धांत की सी, मनुखी जीवन नूं असीं किवें जिउणा है। मैं पिछले 2-3 दिन तो देख रहा हाँ कि साडे बच्चों पास ना ही पंक्चुअलिटी है, ना ही डिसिप्लिन है। अगर जिसके जीवन में ना पंक्चुअलिटी है ना डिसिप्लिन है, वो जीवन में भी सक्सैस बहुत घट होती है। वो एक आम जीवन तो जिउंदा है, पर जो एक्सट्रा ऑर्डनरी जो बच्चे बनते हैं वो वही बनते हैं जिन्हों की लाइफ में डिसिप्लिन ते पंक्चुअलिटी होती है। तुसी एक अंग्रेजी की कहावत सुनी होनी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन, बोलो, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी तो भाव तुसी अपने शरीरिक तौर पर हुष्ट पुष्ट रहोगे, वेल्दी तो भाव तुहाडे पास वो दुनिया की सारी दौलत होएगी जिसनों हर इंसान चाहता है, तो वाइज तुसी बहुत समझदार होगे। किस तरह होगे कि तुसी पंक्चुअल रहोगे। पंक्चुअलिटी लाइफ इज बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन भी। मैं चाहता हाँ कि कल जो टाइम असीं तुहानूं दिता है 3:45 3:45 का 3:45 बजे, उस तो पहला सारे बच्चे आउणगे, तो मैनूं लगेगा कि तुसी पंक्चुअल हो। अगर टाइम पर नहीं पहुँचे तो फिर तुसी जिंदगी कामयाब नहीं होगे, क्योंकि जिस बच्चे को टाइम की कदर नहीं है, फिर टाइम एक दिन उसकी कदर नहीं करता। सो मैं अज का सैशन स्टार्ट करने तो पहला जो साडी रूटीन है, आओ सारे मिल के गुरु साहिबां नूं बख्शे हुए मूल मंत्र का जाप करांगे। उस तो बाद अज का सैशन स्टार्ट होएगा। सारे अपने अपने अखा बंद करके हाथ जोड़ के मूल मंत्र का जाप करांगे। एक बारी मैं बोलांगा, एक बारी सारे ने मेरे पीछे बोलना है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा सत्कारयोग डॉक्टर अमनप्रीत कौर जी। वो आप जी नूं अज का जो उन्होंने टॉपिक है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन थ्रू आयुर्वेदा, वो आप जी नूं स्लाइड के राही भी और अपने लेक्चर के राही दसणगे। जिन्होंने बच्चों को नोट हो सकेगा नोट करो, जो नोट नहीं होएगा जो समर कैंप ग्रुप है, ग्रुप में असीं उहदी डिटेल पा देंगे, तुसीं नोट कर सकते हो। पर जिवें डॉक्टर साहब समझाएंगे तुसीं ध्यान नाल उसनूं सुनना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
का खालसा वाहिगुरु जी की ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਜੇ ਦਾ, ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ ਚੁੰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾफ़ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਕਤ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੱਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੀਨ ਓਬਜ਼ਰਵਰਸ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਨ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਨ ਲਿਸਨਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਕੱਲ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਪਿਕ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਆਯੁਰਵੇਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ? ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੰਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਗ੍ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲਾਂਗੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਟੇ ਦਾ ਘਿਓ ਨਾਲ ਨਿਚੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੂਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਨਿਚੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਚੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੜਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਜਸਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੋ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਈਵਨ ਰੋਸਟਿਡ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾਲ, ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੌਂਡਰ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੂਜੀ ਦਾ ਕੜਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ? ਛੋਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੰਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਸੀ ਈਟ ਰਾਈਟ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀ। ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਟ, ਹਾਊ, ਵੈਨ, ਵੇਅਰ, ਹਾਊ ਮਚ। ਈਟ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਈਟਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਈਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਨ, ਵੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਮਨ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਈਵਨ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਹਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੂਡ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹਾਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਐਕੂਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਤਵਿਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੂਡ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਬਾਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਬਲਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ 3 ਪਿਲਰਸ ਕਹੇ ਗਏ ਲਾਈਫ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ 3 ਪਿਲਰਸ ਕਹੇ ਗਏ। ਨੀਂਦ, ਸਲੀਪ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਆਪਣੀ, ਚਲੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੋਰਲ ਕੋਡਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਫੂਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ, ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਡਾਈਟ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ? ਜਸਕੀਰਤ, 3 ਜਸਕੀਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਾਂ। ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੈਟਸ ਹਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹਨ, ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਈਟ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਬੈਠੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਈਟ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਈਜੈਸਟੀਫਾਇਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਈਟ A ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ Z ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਡਾਈਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹਨ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਜ਼ਿੰਕ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹਾਭੂਤ? ਹਾਂ, ਪੰਜ ਮਹਾਭੂਤ ਹਨ ਵਾਯੂ, ਧਰਤੀ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼। ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਆਲ ਦ ਸਪੇਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਟੋਮਕ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਟਮਕ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫੂਡ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ?
ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲਸ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਪੰਜ ਮਹਾਭੂਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਜਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਕਾਸ਼, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੈਕਿਊਮ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੰਜ ਮਹਾਭੂਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਰਬਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਜੋ ਵੀ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਜ਼ਿੰਕ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜ ਮਹਾਭੂਤ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਏਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹਨ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹਾਭੂਤਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫੀਲ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ। ਮਾਈਂਡ ਆਈਜ਼ ਸੀ ਵਾਟ ਦ ਮਾਈਂਡ ਨੋਜ਼। ਅੱਖਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਲਾ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ? ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਟਦੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਜਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕਾੜਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀ ਲੈ। ਤੇ ਜੋਸ਼ਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਲੀ ਪੂਰਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਸੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਿੱਛਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਥਿਊਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਚਣ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਸ਼ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਾੜਾ ਲਿਆ, ਕਫ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਟੋਫਟ 2 ਫੁਲਕੇ ਖਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਪੇਅਰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਕੋਪਿਤ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੋਸ਼ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਅਸੀਂ 4 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੌਫਟ ਫੂਡ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਵਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੀਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕੀਏ, ਫਲੂਇਡਸ, ਮਿਲਕ, ਵਾਟਰ।
ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੱਟ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਚੜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਡਸ, ਨਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਫਟ ਫੂਡ ਨਾਰਮਲੀ ਚਿਊ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਵਲੇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਟਨੀਆਂ, ਜੈਮਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਹਨ, ਉਹ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ, ਮਿੱਠੇ, ਕੋੜੇ, ਐਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ, ਪੰਜੈਂਟ, ਬਿਟਰ, ਸਾਲਟੀ, ਸੌਰ, ਖੱਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੂਡ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਵਧਾਏਗਾ, ਵਿੰਗਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹਨ ਫੂਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫੂਡ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੈਟ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ। ਫੂਡ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਜ਼ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਲਿਆ ਤੁਲਿਆ ਨਾ ਖਾਈ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਦਈ ਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਵਾ ਪੀਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਰਾਈਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟਨ, ਉੱਥੇ ਇਕੁਏਬਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਜ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਤੀ ਵੇਲੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾ ਖਾਓ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਬਸ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਪਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਵਟ ਐਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ 8 ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹਨ,
ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਸਟ ਚਲਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਔਰ ਨਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡੀਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਫੈਟ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਤੇ ਆਇਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਅੱਗੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਗਰਲਸ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬੋਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਬਰਪਟਲੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਘੱਟ ਕਦੀ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਥਿਕ ਬੋਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਇਸ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਭੱਠੀ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਖੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੈਥਿਕ। ਤੇ ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਕਿੰਗ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਪਾਣੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮੈਨ, ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇਹੋ ਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਈਅਰਸ ਦਾ, 5000 6000 ਈਅਰਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਮਲਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੰਦੇ। ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਭੈਂਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਊਂਠ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੇਬਰਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੋ ਇਨ ਫੈਟ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ? ਗਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਐਬਰਪਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਮਾਂਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰ ਦਾ ਮਾਂਸ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਸ਼ੈਲ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਹਨ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਉਂ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ? ਸੀਰੀਅਲ ਸਿਰਫ 5-6 ਹੀ ਹਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹਲਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕੁਮਾ ਲੌਂਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੇਮ ਕੁਰਕੁਮਾ ਲੌਂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਲਾਇਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਰਕੁਮਿਨ। ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਕੁਰਕੁਮਿਨ। Curcumin is fat soluble. Curcumin is
ਫੈਟ ਸਾਲੂਬਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕੂਮਿਨ ਦੇ ਐਲਕਲੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕੁਰਕੂਮਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਵੇਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਤੜਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇਜ਼ ਐਬਜ਼ੌਰਬਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਐਲਕੋਲਾਈਡਸ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਜ਼ ਏ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਊਂਠਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਮੁਰਗਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਆਹਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਨੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਤੂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਿਲਾਈ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਸ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ, ਬੋਨਸ ਨੂੰ, ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜੋ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਡੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਾਤੂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪੋਰਟਲਸ ਵੀ ਹਨ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਹਾਲੀ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਮੈਮੋਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਗਿਵਿੰਗ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਟੂ ਕਿਡਸ ਇਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ, ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ, ਗਿਵਿੰਗ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਟੂ ਕਿਡਸ ਇਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼। ਮਤਲਬ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਬਸਟਰਸ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਬੂਸਟਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਨ ਬੂਸਟਰਸ ਆਰ ਫਿਸ਼, ਹੋਲ ਗ੍ਰੇਨ, ਟੋਮੈਟੋਜ਼, ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਬਰੋਕਲੀ ਹੈ, ਨਟਸ ਹਨ। ਤੇ ਬਸਟਰਸ, ਬ੍ਰੇਨ ਬਸਟਰਸ ਕੀ ਹਨ? ਫੈਟੀ ਫੂਡਸ ਹਨ, ਸਾਲਟੀ ਫੂਡਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ, ਫਰਾਈਡ ਫੂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਵੀਟਨਰਸ, ਜੰਕ ਫੂਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਪਰ ਖੱਚੇ ਉਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮਾਲ ਤੇ ਮੋਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਸਟ ਫॉर ਏ ਲਾਫ। ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਨਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਹੈ
ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਏਜ ਹੈ ਬੋਥ ਇਨ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਰਗਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਨਵੇਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੀਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਹਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮੀ 3 ਟਾਈਮ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਘਰ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਮੰਮੀ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਗੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਗੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਟੀਨੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ 12 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਚਿਪਸ ਚੁਪਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਮਾਈ ਮੀਲ ਕਦੀ ਗ੍ਰੈਬ, ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਮਾਈ ਬਾਈਟ। ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਘੰਟਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਮਾਈ ਮੀਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਅਰਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਓ ਵੇਅਰ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਵੈਨ ਵੇਅਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲਸ ਹੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਮਾਈ ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਮਾਈ ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਇਹ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। 11 to 14 ਈਅਰਸ ਦੀ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਨਰਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਆਇਰਨ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਹੀ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਰਕ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਟਸ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਬਰੋਕਲੀ, ਗੋਭੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸੀਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਫਲੂਇਡਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੋੜਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर ਟੀਨੇਜ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਬॉयਜ਼। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮੀਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਨੀਮੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਚਾਹੇ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਚਲੀ ਜੀ ਆਏਗੀ,
ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਭ ਉਸੀ ਸਫੇਦ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਜਨ ਬੜੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਆਫ ਸਟੇਅਰ ਚੜੇਗੀ ਜਾਂ ਚੜੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਨੀਮੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਟੋਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਰਿਸ਼ਟ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਬॉयज़ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬॉयज़ ਹਿਮਟੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਰਕ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹਨ, ਨਟਸ ਹਨ, ਹੋਲ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਨ ਐਪਲ ਏ ਡੇ ਕੀਪਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਰਨ ਗੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਪਤਾਮਿਤ ਲੋ ਹੈ, ਹਿਮਟੋਨ ਸਿਰਪ ਹੈ, ਬੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ। ਤੇ ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਐਵਰੀ 6 ਮੰਥਸ। ਅਸੀਂ ਐਂਥਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰਪਸ ਤੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਡੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਸਕੀਮਸ ਲਗਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬॉयज़ ਤੋਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਰਨ ਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੀਅਰ ਬਾਏ PHC ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲੀ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਈਵਨ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਵਗੈਰਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫॉर ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਈਟ ਰਾਈਟ, ਇਨਕਲਕੇਟ ਦਿਸ ਹੈਬਿਟ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ not the least, your health is your responsibility.